भगवान श्री सत्य साई बाबा ने सन 1984 के अगस्त और सितंबर महीनों के दौरान श्रीमद् भगवद गीता पर 34 महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। ये प्रवचन गीता के सार को विविध सरल उदाहरणों के माध्यम से निरूपित करते हैं, जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 25 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे। भूमिका। भगवान बाबा अपने सुधा सदृश इस प्रवचन में भगवद गीता के सार को घुट्टी बनाकर हम सबको पिलाते हैं। गीता के प्रधान उपदेश निरंतर कर्माचरण, इंद्रियों का नियंत्रण और अनंत सृष्टि के कण कण में व्याप्त ईश्वरीय तत्व से अवगत होने के लिए आवश्यक ज्ञान की प्राप्ति, ये सभी तथ्य आपस में संबद्ध हैं। स्वामी कहते हैं कि प्रथमतः व्यक्ति को अपने अज्ञान से अवगत होकर उसे दूर करने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। राग और द्वेष तथा द्वंद्व ही अज्ञान के प्राथमिक रूप हैं, जो मन में स्थिर होकर उसे निरंतर मलिन करते रहते हैं। अतः मनोमालिन्य को अविलंब दूर करने के प्रयत्न करने चाहिए। एक पंडित और अनपढ़ मल्लाह की कहानी के माध्यम से स्वामी हमें प्रासंगिक ज्ञान और विद्या का परिचय देते हैं। अनेक प्रकार के घड़ों का उदाहरण देते हुए सर्वत्र व्याप्त ईश्वरीय तत्व से अवगत होने में स्वामी हमारी बड़ी मदद करते हैं। अतः इस प्रवचन के प्रत्येक शब्द को हृदयस्थ कर उनका चिंतन करते रहने पर हमारी साधना का मार्ग अत्यंत सरल होगा। అజ్ఞానము తొలగించుకున్న సమస్త దుఃఖములు కూడాను తొలగిపోవునని గీతాచార్యుని యొక్క వాక్యం. దేశమును ఉపాధిని ధరించటం చేత మానవుడు దుఃఖములకు, బాధలకు, కష్టములకు గురి అవుతున్నాడు. ఈ దేశములకు మూల కారణం కర్మ. కర్మకు ఆధారము రాగద్వేషములు. రాగద్వేషములకు కారణం ద్వైతము. ద్వైతములకు ఆధారము అజ్ఞానం. కనుక అజ్ఞానము చేతనే దుఃఖము కలుగుతున్నది. अज्ञाने नावृतम ज्ञानम। गीताचार्य का कथन है कि ज्ञान से अज्ञान को दूर करने पर समस्त दुख दूर हो जाएंगे। देह रूपी उपाधि का धारण करने के कारण मानव अनेक दुखों, बाधाओं और कष्टों से जूझ रहा है। देह का मूल कारण कर्म है। राग और द्वेष ही कर्म के आधार हैं। राग और द्वेष का कारण द्वैत है। द्वैत का आधार अज्ञान है। अतः अज्ञान के कारण ही दुख हो रहा है। ఈ దుఃఖమును తొలగించుకొనవలన దుఃఖంతో మనం పోట్లాడటం చేత కానీ, లేక దుఃఖమును దూషించటం చేత కానీ, దుఃఖమును విమర్శించటం చేత కానీ ఈ దుఃఖం నివారణ కాలేదు. ఈ అజ్ఞానము తొలగవలనన్నా దీనికి జ్ఞానమే అవసరం. చీకటి పోవాలన్నా దీపం ఎంత అవసరమో, అజ్ఞానము పోవాలనన్నా జ్ఞానము అంత అవసరం. బ్రహ్మ జ్ఞానము, ఆత్మ చైతన్యము అజ్ఞానం అనేటువంటి మాలిన్యము కప్పుకొనటం చేత ఈ జ్ఞానము, చైతన్యము మరుగుపడి ఉంటున్నది. दुख से लड़ने अथवा दुख की निंदा करने अथवा दुख की आलोचना करने से दुख का निवारण नहीं होगा।
अज्ञान को दूर करना है तो ज्ञान आवश्यक है। अंधेरे के दूर होने के लिए दीपक जितना आवश्यक है, अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान उतना ही आवश्यक है। ब्रह्म ज्ञान और आत्म चैतन्य का अज्ञान से ढके रहने के कारण यह ज्ञान और चैतन्य आड़ में चले गए हैं। నిమురు గప్పిన నిప్పు వలె ఈ అజ్ఞాన మాలిన్యం చేత కప్పబట్టం చేత మన యందున్నటువంటి ఒక జ్ఞానం కానీ చైతన్యము కానీ మనం ప్రత్యక్షంగా దర్శించుకోలేకపోతున్నాం. కంటి యందు దృష్టి ఉండినప్పటికీ దీనికి పొరలు కప్పుకొనుట చేత పదార్థమును చూడలేకపోతున్నాము. పడినటువంటి ఈ పొరను తీసుకున్న తర్వాతనే శస్త్రచికిత్స జరిగిన తర్వాతనే यथास्थितिगा नी दृष्टि नीवु अंधुकोगलव। राख से ढकी आग की भांति अज्ञान से ढके रहने के कारण हम स्वयं में विद्यमान ज्ञान और चैतन्य का प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आँख में दृष्टि के होने पर भी परतों के ढके रहने के कारण हम पदार्थ को नहीं देख पा रहे हैं। शल्य चिकित्सा के सहारे इन परतों को हटाने के बाद तुम अपनी यथार्थ दृष्टि को प्राप्त कर सकते हो। అదే విధముగానే అజ్ఞానం తొలగిన తరువాత మేఘములు విచ్చిన సూర్యుడు ఏ విధముగా ప్రకాశించినో ఆ విధముగానే జ్ఞానభాస్కరుడు ప్రకాశిస్తాడు. అమయవాంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన అన్నట్టు అందరి యందు కూడాను దైవాంశం అనేటువంటిది ఉండటం చేత మానవుడు ఏ విధమైనటువంటి మురుగును పెట్టుకున్నటకు వీలు కాదు. మానవత్వం में दैवत्व అవుతులో ఏ సందేహము లేదు. बादलों के छट जाने के बाद जिस प्रकार सूरज चमकता है, उसी प्रकार अज्ञान के दूर होने पर ज्ञान भास्कर प्रकाशित होगा। जैसे कि कहा गया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। सभी में दैवांश के होने के कारण मानव किसी भी प्रकार से उसे गुप्त नहीं रख सकता है। मानव में ही दैवत्व के होने में कोई संदेह नहीं है। అయితే మానవత్వం దైవత్వం ఏ రీతిగా కాగలదు అని సందేహించవచ్చును. మానవుని ఒక్క జీవితమును అనంతముతో హెచ్చించినప్పుడు ఇది ఏ విరాట స్వరూపంగా రూపొందుతుంది. మానవుని యొక్క మనస్సును అనంతముతో హెచ్చించినప్పుడు ఇదే హిరణ్య గర్భుని యొక్క స్వరూపం ధరిస్తుంది. మానవుని యందు ఉండినటువంటి ఆత్మను दैवात्मनु वक्कटे। परंतु यह संदेह किया जा सकता है कि मानव कैसे देव हो सकता है। मानव के एक जीवन को अनंत से गुणा करने पर वही विराट स्वरूप धारण करता है। मानव मन को अनंत से गुणा करने पर वही हिरण्य गर्भ का स्वरूप धारण करता है। मानव में निहित आत्मा और दैवात्मा एक ही हैं। కనుక అనంతత్వంతో మనం దీనిని చేర్చుకున్నప్పుడు, తలంచినప్పుడు, విచారించినప్పుడు మన యొక్క వ్యక్తిత్వం కూడాను దైవత్వంగా మారడంలో ఎట్టి సందేహం ఉండదు. అయితే మానవుడు దేహధారి కావటం చేత ఈ అనంతత్వమును మరచి వ్యక్తిత్వమును మాత్రమే లక్ష్యం అందించుకొని मानवत्व अनुभविస్తున్నాడు। जब हम इसे अनंत तत्व के साथ जोड़कर विचार करते हैं, तब हमारे व्यक्तित्व का दैवत्व में परिणत होने में कोई संदेह नहीं रह जाता है। परंतु मानव देह धारण किए होने के कारण इस अनंत तत्व को भूलकर अपने व्यक्तित्व को ही लक्ष्य में रखकर जीवन यापन कर रहा है। इति అనంతత్వమును మనం పొందవలనన్నా మన యొక్క మానవత్వంలో ఉండినటువంటి దివ్యత్వాన్ని విచారించవలసి వస్తుంది. ఒక వ్యక్తి ఒక గృహమును నిర్మించుకున్నాడు. అప్పటి నుండి ఇది నా ఇల్లు, నా ఇల్లు, నా ఇల్లు అని
భావిస్తున్నాడు. ఇతనికి ఎట్టి సంపదలు లేనప్పుడు లేకుండా ఉండటం చేత ఇతను గతించిన తర్వాత ఎవరికో వారసులకు చెందింది ఈ యొక్క ఇల్లు. అప్పటి నుండి ఆ వారసుడు ఇది నా ఇల్లు నా ఇల్లు నా ఇల్లు అని అంటున్నాడు. ऐसे अनंत तत्व को प्राप्त करना है तो हमें मानव में निहित दिव्यता पर विचार करना पड़ता है. एक आदमी ने एक घर बनाया, तब से वह यह मेरा घर है, यह मेरा घर है ऐसा मानने लगा. इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद यह घर उसके विरासतियों को प्राप्त हुआ. तब से वह विरासती यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है ऐसा कहने लगा. ఈ వారసుని యొక్క పరిస్థితులు హీన స్థితికి రావటం చేత ఈ ఇల్లును అమ్మివేశాడు ఈ వారసుడు. కొన్నటువంటి వ్యక్తి అప్పటి నుంచి ఇది నా ఇల్లు నా ఇల్లు నా ఇల్లు అంటున్నాడు. ఇల్లు మారలేదు, వస్తువు మారలేదు, వ్యక్తులు మాత్రమే మారినవి. ఈ ఇల్లు శాశ్వతమైనటువంటిది, వ్యక్తులు మార్పు కలిగినటువంటి వారు. इस विरासती की स्थिति दयनीय हो जाने के कारण उसने इस घर को बेच दिया. तब से घर खरीदने वाला यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है ऐसा कहने लगा. घर नहीं बदला है, वस्तु नहीं बदली है, केवल व्यक्ति बदलते जा रहे हैं. घर शाश्वत है, व्यक्ति परिवर्तनशील हैं. ఈ విధంగానే ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతమైనటువంటిది. ఈ యజమానుడు అనేటువంటి యొక్క మమత్వము మారుతూ వస్తుండాలి. ఈ మమత్వం అనేటువంటి యొక్క మనస్తత్వానికి కొంతవరకు ఔషధం ఏమైనా ఉన్నదా? ఈ మనకి ఓ మనుష్యానాం కారణం బంధమొచ్చు అని అన్నింటికి నీ మనసే కారణం అనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని స్మృతి స్మృతులు నిరూపిస్తూ వచ్చాయి. 5 ఇంద్రియములతో పాటు 6వ ఇంద్రియం మనస్సు అన్నాడు. ఇది 6వ ఇంద్రియమే అయినప్పటికీ ఇది అన్ని ఇంద్రియములకు కూడాను యజమాన స్థానాన్ని చేరి ఉంటాయి. इसी प्रकार आत्मा शाश्वत है, परंतु स्वामित्व का ममत्व बदलता रहता है. क्या इस ममत्व की मानसिकता के लिए कोई औषधि है? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः. वेद यह निरूपित करते आए हैं कि सबका कारण यह मन ही है. 5 इंद्रियों के साथ मन छठी इंद्रिय है. छठी इंद्रिय होने पर भी यह अन्य इंद्रियों के लिए मालिक का स्थान ग्रहण किए हुए है. ఈ మనసే లేకుండా ఏ ఇంద్రియము కానీ అనగా కర్మేంద్రియం కానీ జ్ఞానేంద్రియం కానీ తమ తమ పనులు తాము చేయలేవు. అన్ని ఇంద్రియములు ఎందుకు మనస్సు ఒక ప్రావాహిక సత్యమై ఉంటుండాలి, అంతర్ప్రాణమై ఉంటుండాలి. మీరు ఇక్కడ ఉంటున్నారు, మీ కన్నులు ఇక్కడనే ఉంటున్నవి, మీ చెవులు కూడాను ఇక్కడే ఉంటున్నవి. కానీ ఈ మనస్సు ఏమైనా కూడాను ఈ గ్రామంలోకి వెళ్ళి ఈ గ్రామం యొక్క సమాచారం చింతిస్తూ ఉండినప్పుడు మీ చెవులు ఇక్కడ ఉండినప్పటికీ స్వామి ఏం చెప్పాడో మీరు వినలేరు. ప్రక్కనున్నటువంటి వ్యక్తిని గురించి శ్రద్ధిస్తావు, స్వామి ఏం చెప్పాడు, నా మనసు ఇక్కడ లేకపోయింది అంటావు. కారణమేమి? మనసు లేకపోవడం చేత నీ చెవులు ఉండినప్పటికీ నీ వినలేకుండా పోతున్నావు. यदि मन ही न हो तो चाहे कर्मेंद्रिय हो या ज्ञानेंद्रिय अपने अपने काम नहीं कर सकते हैं. सभी इंद्रियों में मन एक प्रावाहिक सत्य बना हुआ है, आंतरिक ज्ञान बना हुआ है. तुम सब यहीं हो, तुम्हारी आंखें यहीं हैं, तुम्हारे कान भी यहीं हैं. परंतु यदि तुम्हारा मन तुम्हारे गांव के बारे में विचार करता रहे तो तुम्हारे कानों के यहाँ होते हुए भी स्वामी की बातें तुम नहीं सुन सकते हो. तब तुम बगल वाले से पूछते हो, स्वामी ने क्या कहा, मेरा मन यहाँ नहीं था. कारण क्या है? कानों के होने पर भी मन के न होने के कारण तुम सुन नहीं पा रहे हो. నీ మనసు ఇక్కడ లేకుండా ఉండినప్పుడు నీ కన్నులు ఉండినప్పటికీ ప్రక్కన ఎవరు కూర్చున్నారో నీకు కనిపించదు. కనుకనే ఇంద్రియములకు మనస్సు అధిపతి అనటం లోపల ఇదే దాని యందు ఉన్నటువంటి అంతరార్థం. మనసు స్తంభించినదంటే ఇంద్రియములు ఏ పని కూడాను చేయలేవు. అయితే సర్వేంద్రియములు కూడాను మనస్సుకు ఆధీనమై ఉంటుంది. मन के न होने के कारण
आँखों के होने पर भी बगल में जो बैठा है वह तुम्हें नहीं दिखाई देगा। मन को इंद्रियों का अधिपति कहने का आंतरिक अर्थ यही है। यदि मन स्तंभित हो जाता है तो इंद्रिय कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अतः सभी इंद्रियां मन के अधीन में ही रहती हैं। అయితే ఈ మనస్సులో ఒక రెండు రూపములు ఉంటుండాలి. ఒకటి మలిన మనస్సు, రెండవది శుద్ధ మనస్సు. మనస్సు ఇంద్రియములకు లోబడినప్పుడు ఇది మలిన మనస్సు అవుతుంది. ఇది బుద్ధికి ఆధీనమైనప్పుడు ఇది శుద్ధ మనస్సు అవుతుంది. ఇది ఒకటి సహజమైనటువంటి ఒక స్వభావం, దీని తెలుపు. దీనిని ఉపయోగించుకోవటం వల్ల ఇది మలినమైపోతుంది. इस मन के दो रूप हैं, एक मलिन मन, दूसरा विशुद्ध मन। जब यह इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है तब यह मलिन मन होता है। जब यह मन बुद्धि के अधीन होता है तब यह विशुद्ध मन होता है। इसका सहज गुण विशुद्धता है, परंतु इसका उपयोग करते रहने के कारण यह मलिन हो जाता है। అప్పుడు దీనిని మలిన వస్త్రము అంటాం. దీనిని దోబికి వేసినప్పుడు దీని మలినమును తీసివేస్తాడు. అప్పుడు దీనిని పరిశుద్ధమైనటువంటి వస్త్రంగా మనము భావిస్తున్నాము. మలిన వస్త్రము పరిశుద్ధ వస్త్రము ఒక్కటే. మలినము చేరటం చేత ఇది మాలిన్యమైనటువంటి ఒక అశుద్ధ వస్త్రం అంటాం. దీనిని పరిశుద్ధము చేసినప్పుడు ఇది పవిత్రమైనటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి వస్త్రం అంటాం. कपड़े का उपयोग करने पर वह मलिन हो जाता है, परंतु उसे धोबी को देने पर वह इसकी मलिनता को निकाल देता है। तब हम उसे विशुद्ध मान लेते हैं। मलिन वस्त्र और विशुद्ध वस्त्र एक ही है। मालिन्य के जमा हो जाने के कारण हम उसे मलिन वस्त्र कह रहे हैं और इसे साफ करने पर विशुद्ध या पवित्र वस्त्र कह रहे हैं। ఇంద్రియముల యొక్క అశుద్ధమును చేర్చుకొనటం చేత మనసు ఇది అశుద్ధ మనసుగా రూపొందుతుంది. ఇది చాకలి వాడు ఈ మలినము తీసుకువేసుకుని వచ్చాడు, కానీ మనం అంటున్నాము చాకలి దీనిని పరిశుద్ధం చేసుకుని వచ్చాడు, అనగా తెల్లగా చేసుకుని వచ్చాడు అంటాం. చాకలి దీనిని తెలుపు చేయలేదు, ఇది మలినం చేశాడు కానీ తెలుపు దీని స్వభావమే. इंद्रियों की गंदगी को इकट्ठा करने के कारण इसे मलिन मन कह रहे हैं। कपड़े की मलिनता को निकालकर धोबी लाता है, परंतु हम कहते हैं कि धोबी इसे विशुद्ध करके अर्थात सफ़ेद करके लाया है। यथार्थ में धोबी इसकी मलिनता को निकाल कर लाया है। वास्तव में विशुद्धता तो इसका स्वभाव ही है। ఇక్కడ చిత్తమన్నను మనసన్నను ఒక మనం అర్థాన్ని గుర్తించాలి. ఇంద్రియములతో సంపర్కము లేక మాలిన్యమును చేర్చుకోలేక ఉండినటువంటిదే చిత్తం. అనేక సంకల్ప వికల్పములతో కూడినటువంటి యొక్క సంపర్కంతో చేరినటువంటి ఇదే ఈ మనస్సు. సంకల్ప వికల్పాత్మకం మనహ అన్నారు, మననాస్థితి మనహ అన్నారు. కనుక మనస్సు యొక్క తత్వము ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క స్వరూపాన్ని ధరించినటువంటిది కాదు. यहाँ हमें चित्त और मन के अर्थ पर विचार करना चाहिए। इंद्रियों से कोई संपर्क न रखने वाला और मालिन्य को जमा न करने वाला ही चित्त है। अनेक प्रकार के संकल्पों और विकल्पों से जो युक्त है वही मन है। इसीलिए संकल्प विकल्पात्मकम मनः कहा गया है। इतना ही नहीं, मननम इति मनः भी कहा गया है। अतः मन का कोई विशेष रूप नहीं है। కనుక ఈ మనస్తత్వమును మానవత్వం పైన మరల్చినప్పుడు ఈ యొక్క అశుద్ధమైనటువంటి యొక్క ఇంద్రియ యొక్క బాధలు కొంతవరకు తప్పించుకున్న వారు అవుతావు. కనుక మనస్సు యొక్క తత్వాన్ని క్రమక్రమేణ ఈ మాలిన్యము నుంచి దూరము గావించుకున్నటకు తగిన ప్రయత్నం చేయాలి. దీనిని ధ్యానమని చెప్తూ వచ్చారు, దీనిని యోగమని కూడా చెప్తూ వచ్చారు. మనస్సుకు ఒక విధమైనటువంటి యొక్క శాంతి కావాలి. దేహములకు విశ్రాంతి ఎంత అవసరమో మనసుకు శాంతి ఎంత అవసరం. मन को ईश्वर में मग्न करने पर इंद्रियों के मालिन्य से बचा जा सकता है। अतः मन के इस मालिन्य को धीरे धीरे दूर करने के प्रयत्न करने चाहिए।
इसी को ध्यान कहा गया है, इसे ही योग भी कहा गया है। मन के लिए शांति आवश्यक है। जिस प्रकार देह के लिए विश्राम आवश्यक है, उसी प्रकार मन के लिए शांति आवश्यक है। ఈ శాంతి మనసుకు ఏ రీతిగా లభిస్తుంది? సంకల్పమును అరికట్టినప్పుడే దీనికి శాంతి చేకూరుతుంది. ఈ సంకల్పమును అరికట్టుటకు మార్గం ఏమిటి? నిరంతరము కూడాను ఏదో ఒక విషయం లోపల ఈ మనస్సు ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది. కనుక అటు పోతున్నటువంటి మనస్సును పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ఇంద్రియముల నిగ్రహం చేత దీనికి తగినటువంటి మార్గంలో ప్రవేశపెట్టుకోవచ్చు. దీనికి అభ్యాస యోగములని చెప్తూ వచ్చారు. मन को यह शांति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है? संकल्प को नियंत्रित करने पर ही मन को शांति प्राप्त हो सकती है। इस संकल्प को नियंत्रित करने का उपाय क्या है? यह मन निरंतर किसी न किसी विषय में प्रविष्ट होता ही रहता है। इस तरह भटकने वाले मन को इंद्रिय नियंत्रण के द्वारा पवित्र मार्ग में प्रवेश कराना चाहिए। इसी को अभ्यास योग कहा गया है। నదిలో ప్రయాణం చేసేటువంటి వాడికి అవసరమైనటువంటి విద్య ఏమిటి? వాడికి ముఖ్యంగా నదిలో ప్రయాణం చేసేటువంటి వాడికి కావాల్సిన విద్య ఈత. ఈ యొక్క ఈతనే తాను నేర్చుకోనకుండా వీడు ఎంత గొప్ప విద్యావంతుడైనప్పటికీ ఆ నది ప్రయాణం లోపల ప్రమాదం తప్పించుకొనలేడు. అనేక పర్యావరణ దీనిని గురించి ఒక కథ చెప్తూ వచ్చారు. కానీ కొత్త పిల్లలు ఉండటం చేత మరి ఆ కథను కూడా నేను తూరి హెచ్చరిస్తాను. नदी पर यात्रा करने वाले को कौन सी विद्या आवश्यक है? नदी पर यात्रा करने वाले के लिए आवश्यक विद्या तैरना है। यदि उसे तैरना नहीं आता है तो चाहे वह कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, नदी पर यात्रा के समय वह खतरे से नहीं बच सकता है। इसके लिए एक कहानी है जिसे कई बार बताया जा चुका है, परंतु अनेक नए छात्र होने के कारण उसे फिर से दोहराता हूं। ఒక గొప్ప పండితుడు ఏదో ఒక వేద పరిషత్ నిమిత్తమై నదిని దాటి అవతలి ఒడ్డుకు వెళ్ళడానికి పడవనెక్కాడు. ప్రవాహం యొక్క ఒత్తిడి, గాలి ఒత్తిడి విరుద్ధముగా ఉండటం చేత ఈ ప్రయాణం కొంచెం ఆలస్యంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ పండితులకంతా కూడాను శాస్త్రములు, అనేక విధములుగా శ్లోకములు వదించడం చేత వారికి ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉండటం అలవాటు. వేదములకు వెళ్ళి వేసుకోవటం వల్ల అది ఒక వారికి అలవాటు. పడవ నడిపేటువంటి వాడు కేవలం ఏ విధమైన మాటలు లేకుండా నిశ్శబ్దంగా తన లక్ష్యాన్ని తాను పెట్టుకుని పడవను నడుపుతున్నాడు. एक पंडित किसी वेद परिषद में भाग लेने के लिए जाते हुए नदी पार करने के लिए नाव में चढ़ा। बहाव का दबाव और हवा का दबाव परस्पर विपरीत होने के कारण यात्रा धीमी गति से हो रही थी। इन पंडितों को शास्त्र और श्लोक सदा रटते रहने की आदत होने के कारण वे हमेशा कुछ न कुछ बातें करते ही रहते हैं। सदा वेद रटते रहने के कारण उन्हें यह आदत पड़ जाती है। नाव खेने वाला भी किसी प्रकार की बातों के बिना मौन धारण कर नाव खे रहा था। మాట్లాడటానికి మరొక వ్యక్తి లేడు. అప్పుడు ఈ పడవతో మాట్లాడాడు. ఏమిటయ్యా, నీకేమైనా చదువు తెలుసునా అన్నాడు. నాకేమీ తెలుసు స్వాములు వారు అన్నాడు. మరే పిచ్చివాడా, ఈ కాలం లోపల చదువు తెలియకుండా పోతే ప్రయోజనం ఏమిటి? పల్లెలోన ప్రభుత్వం అనేటువంటిది ఒక పాఠశాలను నిర్మిస్తుండాలి. కనుక నీవు కొన్ని అక్షర జ్ఞానమైనా తెలుసుకుంటుందా అన్నాడు. ఏదో పొద్దుపోగొట్టుకోవటం కోసమని ఆ పడవతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు. पंडित के लिए बातें करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। तब उसने मल्लाह से बातें शुरू की। पंडित ने पूछा, क्यों जी, कुछ पढ़ना जानते हो? मल्लाह ने कहा, नहीं स्वामी जी। पंडित ने कहा, अरे पगले, आज के ज़माने में पढ़ना नहीं आता है तो फिर फ़ायदा ही क्या? गांव-गांव में सरकार पाठशालाएं बना रही है, इसलिए तुम्हें कुछ लिखना सीखना चाहिए। वह समय बिताने के लिए बातें कर रहा था। ఒరే, నీకు సంగీతం ఏమైనా కూడా తెలుసునా అన్నాడు. నాకు అది కూడా తెలియదు స్వామి అన్నాడు. ఒరే పిచ్చివాడా,
కావాల్సిన వీధి వీధి సినిమాలంతా ఉంటున్నాయి, లౌడ్ స్పీకర్స్ అంతా పెట్టి పాడుతూ ఉంటారు. నీకు ఈ విధంగా సంగీతం తెలియకపోతే ట్రాన్సిస్టర్ అయినా ఒకటి పక్కన పెట్టుకొని ఉండకూడదా అన్నాడు. అదేమిటో నాకు తెలియదు స్వామి అన్నాడు. పిచ్చివాడ, ట్రాన్సిస్టర్ చేతిలో లేనటువంటి వ్యక్తి ఈ కలియుగంలో వ్యర్థము, వాడి జీవితం అంతా కూడా కాలు భాగం గంగపాలైపోయింది అన్నాడు. फिर पंडित ने पूछा, क्यों रे, तुम्हें संगीत कुछ आता है? मल्लाह ने उत्तर दिया, नहीं स्वामी, मुझे वह भी पता नहीं. पंडित ने कहा, अरे पगले, गली गली में सिनेमा थिएटर हैं, हर जगह लाउड स्पीकर्स लगाकर गाने बजाए जा रहे हैं. यदि तुमको संगीत नहीं आता है तो कम से कम एक ट्रांजिस्टर तो पास में रख सकते हो. मल्लाह ने कहा, स्वामी, वो क्या होता है मुझे पता नहीं. पंडित ने कहा, अरे पगले, इस कलयुग में हाथ में ट्रांजिस्टर न हो तो उसकी जिंदगी ही बेकार है. मानो जिंदगी का 1/4 गंगा में बह गया हो. అరే ఏమైనా ఈ దగ్గర ఏమైనా న్యూస్ పేపర్ ఏమైనా ఉందా అన్నాడు. నాకు చదివే రాదు, ఆ పేపర్తో నాకేం పని స్వామి అన్నాడు. చదువు లేకపోయినా కానీ ఈనాటి యొక్క వ్యక్తి ఒక న్యూస్ పేపర్ సంఖ్యలో పెట్టుకొని తిరగాలి. అది కలియుగం యొక్క ప్రభావం. ఆ విధమైనటువంటి అభ్యాసమే లేకపోతే ఈ యొక్క జీవితం అర్ధభాగం గంగపాలు అన్నాడు. पंडित ने फिर पूछा, क्यों रे, तुम्हारे पास कोई न्यूज़पेपर है? मल्लाह ने कहा, स्वामी, मुझे पढ़ना ही नहीं आता है, फिर उससे मेरा क्या काम. पंडित बोला, अरे पगले, पढ़ना आए न आए, पर इस जमाने में हाथ में न्यूज़पेपर थामे रहना चाहिए. ये कलयुग का प्रभाव है. ऐसा नहीं करते तो मानो तेरी आधी जिंदगी गंगा में बह गई. మరి కొంచెం దూరం పోయిన తర్వాత, అరే బాబు, నీ దగ్గర గంట ఉందా, ఎంత గంట అయింది అన్నాడు. నాకు చదివే రాకపోతే గంట కట్టుకొని నేనేం చేస్తున్నాను బాబు, నా దగ్గర గడియారం లేదు అన్నాడు. గంట తెలియకపోయినా కానీ ప్లాస్టిక్ గడియారమైనా ఒకటి చేతికి కట్టుకోవాలా, అది ఈనాటి యొక్క ఫ్యాషన్ అన్నాడు. అది లేకపోతే నీకు 3 భాగాలు గంగపాలు అన్నాడు. थोड़ी देर के बाद पंडित ने फिर पूछा, क्यों रे, तुम्हारे पास घड़ी है क्या? अभी समय कितना हुआ? मल्लाह बोला, सरकार, जब मुझे पढ़ना ही नहीं आता तो घड़ी बांधकर मैं क्या करूँगा. पंडित बोला, समय देखना नहीं आने पर भी हाथ पर एक प्लास्टिक की ही सही घड़ी बांधनी चाहिए. वही आज का फैशन है. घड़ी नहीं है तो मानो तेरी जिंदगी का 3/4 हिस्सा गंगा में बह गया. ఈ లోపల పెద్ద గాలి వచ్చింది. పడవ అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండాలి. సుడిగాలి ప్రారంభమైంది. ఈ యొక్క గంగ నిండుగా పారుతుండాలి. వీరి యొక్క హద్దు తప్పిపోయింది. ఈ హద్దు తప్పిపోవటం చేత, స్వామి, మీకేమైనా ఈత ఏమైనా వచ్చినా అన్నాడు. అయితే మీ జీవితం పూర్తి గంగపాలు అన్నాడు. మరొకగా నీటిలో ప్రయాణం చేసేటువంటి వ్యక్తికి ఈత ముఖ్యం, కానీ ఈ జాగ్రఫీ, ఈ ఫిలాసఫీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బాటనీ ఈ యొక్క విద్యలు ఏమాత్రం పనికిరావాలి. इतने में हवा तेज होने लगी, नाव डामाडोल होने लगी, हवा और तेज गति से बहने लगी. गंगा बड़ी तेजी से बह रही थी. नाव काबू से बाहर हो गई. तब मल्लाह ने पूछा, सरकार, आपको तैरना आता है? पंडित बोला, नहीं. मल्लाह बोला, सरकार, तब तो आपकी पूरी जिंदगी गंगा के हवाले. अतः पानी पर यात्रा करने वाले को तैरना आना चाहिए. उसके लिए ये ज्योग्राफी, फिलॉसफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी ये सब व्यर्थ ही हैं. నిత్య జీవితం లోపల సంసార సాగరంలో ప్రయాణం చేసేటువంటి వానికి ఆత్మ నిగ్రహం, ఆత్మ జ్ఞానం అత్యవసరం. అనగా నిత్యానిత్య విషయ పరిశీలన శక్తి ప్రధానం. ఈ విధమైనటువంటి శక్తియే లేక ఉండినా మానవుడు ఏమాత్రం కూడాను తన యొక్క జీవితమును సార్థకం గావించుకోలేడు. కేవలం ధన కనక వస్తువాహనాదుల పైన ఆధారపడినంత కాలము ఇతనికి ఏమాత్రము సుఖశాంతులు ఉండవు. अतः दैनंदिन जीवन में संसार सागर में यात्रा करने वालों में आत्मनियंत्रण अर्थात आत्मज्ञान होना चाहिए. अर्थात नित्य और अनित्य से अवगत होने की शक्ति अत्यंत आवश्यक है. ऐसी शक्ति के न होने पर
मानव कदापि अपने जीवन को सार्थक नहीं कर सकता है। केवल धन, संपत्ति, वस्तु, वाहन आदि पर निर्भर रहने से उसे सुख और शांति प्राप्त नहीं होंगे। మానవుడు సాధించవలసినటువంటివి రెండు. ఒకటి బహిర్ముఖమైనటువంటి యొక్క స్వాతంత్రం, అంతర్ముఖమైనటువంటిది స్వాతంత్రం. అయితే బహిర్ముఖమైనటువంటి స్వాతంత్రమునకు స్వతంత్రము అంటారు, లోపల ఇంద్రియ నిగ్రహమునకు స్వాతంత్రము అంటారు. స్వతంత్రము స్వాతంత్రము రెండింటి యొక్క విజయమును తాను సాధించాలి. मानव को दो प्राप्त करना है, एक बाह्य स्वातंत्र्य और दूसरा आंतरिक स्वातंत्र्य। बाह्य स्वातंत्र्य को स्वतंत्रता कहते हैं, वहीं इंद्रिय नियंत्रण को स्वातंत्रता कहते हैं। मानव को स्वतंत्रता और स्वातंत्रता दोनों पर विजय प्राप्त करना है। బహిర్ముఖమైనటువంటి యొక్క జీవితంలో పరరాజుల యొక్క పాలన లేక పరయుక్తుల వ్యక్తుల యొక్క స్వాధీనము ఉండినంత వరకు కూడాను మనకు శాంతి సుఖములు లభించవు. ఇది ఇంద్రియముల యొక్క స్వాధీనంలో ఉండటం. మనం ఈ ఇంద్రియముల స్వాధీనంలో ఉండినంత కాలం కూడాను మనకు స్వతంత్రమును మనం పొందలేము. ఈ బహిర్ముఖమైనటువంటి జీవితములకు ఇంద్రియ నిగ్రహము అత్యవసరం. అంతర్ సంబంధమైనటువంటి యొక్క జ్ఞానములకు మానసిక స్వాతంత్రము అత్యవసరం. అనగా మనోసంకల్పముల నుండి దూరం కావటం. बाह्य जीवन में जब तक दूसरे राजाओं के शासन में अथवा विदेशी शक्तियों के शासन में रहेंगे, तब तक हमें सुख और शांति प्राप्त नहीं होंगे। इसी को इंद्रियों के अधीन रहना कह सकते हैं। इंद्रियों के अधीन रहने तक हम स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः बाह्य जीवन में इंद्रियों पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। अंतस संबंधी ज्ञान के लिए मानसिक स्वातंत्र्य अत्यंत आवश्यक है, अर्थात मानसिक संकल्पनाओं से दूर रहना। అప్పుడే అంతర్బహిర్ సర్వవ్యాప్య నారాయణ అన్నట్టు బహిర్ముఖమందు కానీ అంతర్ముఖమందు కానీ ఆనందాన్ని మనము సుఖాన్ని అనుభవించవచ్చు. కనుక మానవత్వములకు ఏది ప్రధానము అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి. మనకు ఎన్ని విధములైనటువంటి సుఖముల కోసమో మనం ప్రాకులాడుతున్నాం. సుఖము సుఖము సుఖమని ఉచ్చరిస్తున్నాము. ఈ సుఖం అనేటువంటిది దేంట్లో మనకు లభిస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం వెతకటం లేదు, విచారించటం లేదు. ऐसी स्थिति में ही जैसे कि कहा गया है, अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, हम बाह्य रूप में और आंतरिक रूप में सुख और शांति का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमें इससे अवगत होना चाहिए कि मानव के लिए क्या अत्यंत प्रधान है। हम कई प्रकार के सुखों के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। हम सदा सुख 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 का ही उच्चारण कर रहे हैं, परंतु हम न यह विचार कर रहे हैं या अन्वेषण कर रहे हैं कि यह सुख हमें किसमें प्राप्त होगा। కనుక అర్జున, నీవు కేవలము నీ యొక్క నిత్య జీవితంలో ఏదో శాంతిని పొందాలని భావిస్తున్నావు. ఈ శాంతి కేవలము విషయేంద్రియములతో నీకు లభించదు. ఈ ఇంద్రియములు ఏనాడు నీకు నిగ్రహిస్తువో ఆనాడే నీకు సుఖశాంతులు లభిస్తాయన్నాడు. ప్రతి మానవుడికి కూడాను తాను ఆస్తికుడు కాని నాస్తికుడు కాని इंद्रिय निग्रह अत्यवसरम। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम अपने दैनंदिन जीवन में शांति प्राप्त करने के भ्रम में हो। यह शांति तुम्हें इन विषयेंद्रियों से प्राप्त नहीं होगी। जिस दिन तुम इन इंद्रियों को नियंत्रण में कर पाओगे, उसी दिन तुम्हें यह शांति प्राप्त होगी। प्रत्येक मानव के लिए, चाहे वह आस्तिक हो या नास्तिक, इंद्रिय नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। ఇంద్రియ ఉద్రేకముల చేత మానవత్వం లోపల అనేక విధమైనటువంటి నిశక్తులు బయలుదేరుతున్నాయి. ఏనాడు మానవత్వంలో దేహం బలహీనమవుతుందో అప్పుడు ఎట్టి కార్యములు కూడా తాను చేయలేనటువంటి దుస్థితిలో ఉంటాడు. అర్జునుడి యొక్క విషయమే ఒకటి దృష్టాంతరంగా తీసుకుందాం. కృష్ణుడు వెంట జంట ఉండినంత కాలము
అర్జునుడు సర్వశక్తిమయుడైపోయి అనేక విధములైనటువంటి దీనిలో తాను సాహసాన్ని ప్రదర్శించాడు. కానీ కృష్ణుడు స్వధామకు వెళ్ళిన తర్వాత తన శక్తి అంతా కూడాను నిర్వీర్యమైంది. इंद्रियों के आवेश के कारण मानव में अनेक प्रकार की कमजोरियां उत्पन्न हो रही हैं. जब ये कमजोरियां मानव में उत्पन्न होंगी तब वह कोई काम नहीं कर सकेगा. यहाँ अर्जुन का ही एक दृष्टांत लेते हैं. जब तक श्री कृष्ण उनके संगी साथी बनकर रहे तब तक अर्जुन बड़े शक्तिशाली और साहसी बने रहे. परंतु जब श्री कृष्ण स्वधाम को चले गए तब अर्जुन बिल्कुल निर्वीर्य से हो गए. గోపికలను తిరిగి హస్తినాపురం తెచ్చేటువంటి సమయం లోపల అడవి కొల్లలో ముట్టడించారు. వారితో పోరాడి ఈ స్త్రీలను విడిపించుటకై అనేక విధములుగా ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ తనకు చేత కాలేదు. మహాభారత యుద్ధం లోపల మహావీరులతో ఈ యుద్ధంలో పోరాడి విజయాన్ని సాధించినటువంటి అర్జునుడు కేవలం అడవి కొల్లలతో పోరాడటానికి చేత కాకపోయింది. गोपियों को हस्तिनापुर लाते समय आदिवासियों ने अर्जुन पर हमला किया. अर्जुन ने उनके साथ लड़कर स्त्रियों को छुड़ाने का प्रयत्न किया परंतु सफल नहीं हो सके. महाभारत के युद्ध में महावीरों से युद्ध कर विजयी होने वाले अर्जुन आदिवासियों से लड़ नहीं पाए. కారణం ఏమిటి? ఇంతకాలము ఏదో నా బలము అని విర్రవీగాడు భుజబలాన్ని చూసి. కానీ ఆ బలము తన బలము కాదు, దైవ బలం. దైవ బలం ఉండినంత వరకు కూడాను తన బలముతో పాటు దైవ బలమును కూర్చి స్వబలంగా తాను పోరాడతాడు. దైవ బలమును కోల్పోయిన తర్వాత అబలను కూడాను రక్షించుకోలేనటువంటి యొక్క దుస్థితిలో మారిపోయాడు అర్జునుడు. कारण क्या था? इतने दिनों तक अपनी भुज शक्ति को देखकर वे बहुत घमंडी हो गए थे, परंतु वह शक्ति उनकी नहीं थी, वह दैव शक्ति थी. दैव शक्ति के होने तक अपनी शक्ति के साथ दैव शक्ति को जोड़कर संघर्ष करते रहे, परंतु दैव शक्ति के तिरोहित हो जाने के बाद अबलाओं की रक्षा न कर सकने की दयनीयता में अर्जुन पड़ गए. కనుక దైవం అంతర్భూతమై ఆత్మస్వరూపమై అనేక విధములుగా ఉత్సాహములు కల్పించటం చేతనే మానవుడు అన్ని కార్యములు ఎందుకును పాల్గొంటున్నాడు. నిజముగా ఆ దైవశక్తియే లేకుండినా మానవుడు ఏమాత్రం కూడాను కించిత్ కార్యములు కూడాను సాధించలేడు. अतः ईश्वर के मानव में अंतर्भूत और आत्मस्वरूप होकर प्रोत्साहित और उत्साहित करते रहने के कारण ही मानव हर प्रकार के कार्य कर पा रहा है. यथार्थ में यदि वह दैव शक्ति ही न होती तो मानव रत्ती भर का काम भी नहीं कर सकता है. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ. మనము ఒక మంచి కాగితం తీసి చక్కగా కవరు చేసి అంటించి పెట్టాము. దీనిని స్వామికి రాయాలని చెప్పని మంచిగా అక్షరములు చాలా గుండ్రంగా రంగుల యొక్క పెన్నులతో రాసి పెట్టావు. ఈ యొక్క కవర్ పైన కూడాను అనేక నకిలీలుగా చక్కగా అందమైనటువంటి బార్డర్స్ అంతా రాసి దానికి సిద్ధం చేశావు. అందులో రాసినటువంటి జాబును కవర్ లో పెట్టావు, అంటించినావు, పోస్ట్ వేశావు. एक छोटा सा उदाहरण. हमने एक अच्छे से कागज़ को लेकर लिफाफा बनाया, रंग बिरंगी पेंसिलों का उपयोग करते हुए स्वामी के नाम पत्र लिखा. लिफाफे पर भी बड़ी सुंदर बेलबूटियों की सजावट से पता भी लिखा. लिखे हुए पत्र को उस लिफाफे में रखा, उसे चिपकाया और पोस्ट कर दिया. కానీ అది చేరలేదు స్వామికి. కారణం ఏమిటి? ఈ యొక్క అలంకారములు, ఈ యొక్క అక్షరముల యొక్క అందములు దీనికి ప్రధానం కాదు. స్టాంపు లేదు దానిపైన. కేవలం హాస్టల్లో రాసినటువంటి జాబ్ కూడాను ప్రశాంతి నిలయానికి చేరలేకపోతున్నారు. అదే స్టాంప్ పేగిన ఉంటుంటే ప్రశాంతి నిలయం కాదు, 1000 మైళ్ళ దూరమైనా కూడా వెళ్ళిపోతుంది, ప్రయాణం చేస్తుంది. పోస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు నీ నకిలీలు, నీ కవర్లు, నీ యొక్క అందమైనటువంటి అక్షరములు, నీ యొక్క అలంకారములు వారు చూడరు. కేవలం స్టాంప్ ఉందా లేదా చూస్తారు. परंतु वह स्वामी को नहीं मिला. कारण क्या है? जो सजावट की, सुंदर अक्षरों में लिखा, वे सब प्रधान नहीं हैं, क्योंकि उस पर डाक टिकट नहीं है. यहीं हॉस्टल में डाला गया पत्र
प्रशांति निलयम नहीं पहुंच पा रहा है। यदि डाक टिकट ही लगा हो तो प्रशांति निलयम क्या, 1000 मील भी यात्रा करके चला जाएगा। पोस्टल डिपार्टमेंट वाले लिफाफे की सजावट, बेल बूटियां, सुंदर अक्षर, ये सभी नहीं देखते हैं। मात्र यही देखते हैं कि लिफाफे पर डाक टिकट है कि नहीं। అదే విధముగానే దైవత్వం లోపల మన యొక్క పాండిత్యము కానీ, మన యొక్క శాస్త్రము కానీ, మన యొక్క శక్తి సామర్థ్యములు కానీ, మన ప్రావీణ్యత కానీ లోక సంబంధమైనటువంటి యొక్క సమాజములు గుర్తించవచ్చును కానీ దైవం మాత్రము ఈ నిర్మలమైనటువంటి చిత్తాన్ని మాత్రమే గుర్తిస్తాడు. కనుక మనము ఏ యొక్క సబ్జెక్ట్ లోపల ఎంత పిహెచ్డీ తీసుకున్నాము, ఏ సబ్జెక్ట్ లోపల ఎంతటి ప్రవీణులైనాము అని మన కొలతలు మనం వేసుకున్నంత మాత్రం ప్రయోజనం లేదు. మనం ఈ విద్యా విధానం లోపల మనం నిత్య జీవితంలో ఉంచేటువంటివి ఏవి, నిత్య జీవితం లోపల సత్యమైనటువంటి మార్గమును అవలంబించినటువంటివి మాత్రమే మన వెంట జంట ఉంటాయి. लोग हमारे पांडित्य, शास्त्र ज्ञान, शक्ति, कुशलता आदि देख सकते हैं, परंतु ईश्वर हमारे निर्मल चित्त मात्र को देखते हैं। अतः हमारे यह मापने से कोई फायदा नहीं कि हमने किस सब्जेक्ट में पीएचडी लिया है, किस सब्जेक्ट में कितने प्रवीण हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली से हम अपने दैनंदिन जीवन में क्या पा रहे हैं? हमारे दैनंदिन जीवन में हमने जिस सत्य मार्ग को अपनाया है वही हमारा संगी साथी बनने वाला है। ఆగొన్న వాణి ఆకలి తీరున పంచపక్షముల పాకము విను, నిరుపేద వాణి పేదరికంపు పోవున విత్త ప్రభావము విన్నయంత, రోగ పీడితుల వాణి ఔషధ మహిమంపు విన్నయంత రోగము నివారణ కాగలదా? కనుక మనము భగవద్గీత యొక్క ప్రభావం విన్నంత మాత్రమున, లేక మరి యొక్క శాస్త్ర పఠనం యొక్క అర్థాన్ని శ్రవణం చేసినంత మాత్రమున మన యొక్క సాధన యందు శాంతి సుఖములు లభ్యం కావు. भूखे की भूख क्या मिट सकती है वर्णन पकवानों का सुनने से? गरीब की गरीबी क्या दूर होगी धन संपत्ति के वर्णन भर से? बीमार की बीमारी क्या दूर होगी औषधि का गुणगान करने से? अतः भगवत गीता के प्रभाव को सुनने या किसी अन्य शास्त्र का श्रवण करने मात्र से हमारे दुख दूर होकर सुख और शांति प्राप्त नहीं होंगे. విన్నటువంటి విషయములను మీరు గుర్తించినటువంటి యొక్క మార్గమును ఒకటి రెండైనా మీరు ఆచరణలో పెట్టినప్పుడే దీనికి సార్థకం అవుతుంది. ఈ అన్నింటికి మూల కారణము ఇంద్రియ నిగ్రహం వచ్చే. అర్జున, నీ ఇంద్రియములే నీ స్వాధీనములో లేకపోయినప్పుడు ఇంక నీవు ఈ జగత్తులో దేనిని నీవు సాధించగలవు? जिस मार्ग से तुम अवगत हुए हो और जिन विषयों को सुने हो उनमें से एक या 2 का आचरण करने पर ही सार्थक होगे. इन सब का मूल आधार इंद्रिय नियंत्रण ही है. श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम अपने इंद्रियों को ही नियंत्रण में नहीं कर पाओगे तो इस जगत में किस पर विजय पा सकोगे? ప్రహ్లాదుడు కూడా చెప్పాడు, అనేక పర్యాయాలు నేను చెప్తుంటాను. లోకములన్నీ గడియలోన జయించిన వాడం ఇంద్రియాలోకం చిత్తమును గెలవనేరం. మహారాజా, నీవు అన్ని రాజ్యములు కూడా జయించావు, కానీ ఈ రాజ్యాన్ని నువ్వు సాధించటం లేదు. మానసిక సామ్రాజ్యమును సాధించలేనటువంటి యొక్క మానవులకు మాధవత్వం యొక్క మాధుర్యం ఏ రీతిగా చూడగలరు? కనుక ఇందులో మనము మొట్టమొదట గుర్తించవలసినది ఏమిటంటే అందరి ఎంతో ఉండినటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వం ఒక్కటే అనేటువంటి సత్యాన్ని మొట్టమొదట విచారణ ద్వారా గుర్తించాలి. कई बार मैं बताता रहता हूं, प्रहलाद ने भी पिता से कहा, सब लोकों पर हुए विजयी क्षण में नहीं कर सके पराजित इंद्रियों को. महाराज, कई राज्यों को जीत चुके हो परंतु मन को नहीं. मानसिक साम्राज्य को जो जीत नहीं पाया उसे माधवत्व का माधुर्य कैसे ज्ञात होगा? अतः सबसे पहले हमें चिंतन के द्वारा इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि सभी लोगों में विद्यमान
आत्म तत्व एक ही है। ఒక సూర్యుడు సమస్త లోకములకు ఒక్కొక్కడై ఉండా, ఒక సూర్యుడే ఒక్కొక్క లోకానికి ఒక్కొక్క సూర్యుడిగా ఉంటాడా? ఉన్నది ఒకే సూర్యుడే. కొన్ని మట్టి కుండలు ఉంటాయి, కొన్ని పిత్తాడి కుండలు ఉంటాయి, కొన్ని వెండి కుండలు ఉంటాయి, ఇంకా రాగి కుండలు ఉంటాయి. అన్నింటి యందు నీరు పోసి పెట్టాము. వేల కుండలు ఉంటున్నాయి ఇక్కడ, కానీ ఒక సూర్యుడే వెలుస్తున్నాడు పైన. అన్ని కుండలు యందు కూడాను అన్ని సూర్యుడిగా కనిపిస్తున్నాడు. అయితే అన్ని సూర్యులు ఉంటున్నారా? కుండలు వేరు కావటం చేత सूर्य अनेकंगा मन कनिपिस्तुन्नट्टुगा तोंदुंदी। क्या एक एक लोक के लिए एक एक सूर्य होगा? नहीं, सूर्य एक ही है। कुछ मिट्टी के घड़े हैं, कुछ पीतल के घड़े हैं, कुछ चांदी के घड़े हैं, कुछ तांबे के घड़े हैं। सब में हमने पानी भरकर रखा। घड़े अनेक हैं, परंतु ऊपर एक ही सूर्य प्रकाशमान है, वही सब घड़ों में प्रकाशित है। परंतु क्या हम कह सकते हैं कि सूर्य अनेक हैं? घड़ों के अनेक होने के कारण सूर्य भी अनेक की भांति दिखाई पड़ रहा है। ఈ యొక్క ప్రతిబింబమైనటువంటి సూర్యుడి యొక్క విలువ ఒక్కటే, కానీ ఈ కుండల విలువలు వేరువేరుగా ఉండొచ్చును. వెండి కుండకు ఎక్కువ విలువగా ఉండవచ్చును, రాగి కుండకు కొంచెం తక్కువగా ఉండొచ్చును, మట్టి కుండకు మరింత తక్కువగా ఉండవచ్చు. కనుకనే పండితుడి మొదలు పామరుడి వరకు, కూటిపేట మొదలు కోటీశ్వరుడి వరకు ఈ కుండల వ్యత్యాసం ఉంటుండొచ్చును. కానీ అన్నింటి ఎందుకు ప్రతిబింబించేటువంటి యొక్క సూర్యతత్వం ఒక్కటే అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించాలి। सूर्य के इन प्रतिबिंबों की विशिष्टता एक ही है, लेकिन इन घड़ों का मूल्य अलग अलग हो सकता है। चांदी के घड़े का मूल्य अधिक हो सकता है, तांबे के घड़े का मूल्य कुछ कम हो सकता है, मिट्टी के घड़े का मूल्य और भी कम हो सकता है। अतः पंडित से लेकर पामर तक, गरीब से लेकर करोड़पति तक सब घड़ों का मूल्य अलग हो सकता है, परंतु सब घड़ों में प्रकाशित सूर्य तत्व एक ही है। इसी सत्य से हमें अवगत होना चाहिए। కనుక మన దేహంలో అనేటువంటి పాండవులు ప్రత్యేకంగా మనకు ఉండవచ్చు. మనం ధరించేటువంటి వస్త్రములు లేక నగలు విలువైనటువంటివిగా ఉండవచ్చు. నిరుపేద వారికి ఇంటి వస్త్రములు కానీ ఇంటి నగలు కానీ లేకపోవచ్చు. కానీ ఇవన్నీ కుండలే. ఈ అన్నింటి ఎందుకు దైవత్వం ఒక్కటే. ఈ సత్యాన్ని మనం గుర్తించుకుంటే మనం ఇంద్రియ నిగ్రహం సులభంగా మనం చేయడానికి వీలవుతుంది। अतः हमारे शरीर रूपी घड़े अलग हो सकते हैं। हम जो कपड़े और जेवर पहनते हैं वे मूल्यवान हो सकते हैं। गरीब के पास ऐसे कपड़े और जेवर नहीं हो सकते हैं, परंतु ये सब घड़े ही हैं। इन सब में विद्यमान दिव्यता एक ही है। इस सत्य से अवगत होने पर इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। ఎవరు ఎవరిపైన స్వారీ చేయటం, ఎవరు ఎవరిపైన అధికారం సాధించటం, తప్పులు ప్రతి వ్యక్తి ఎందుకు ఉంటుంటాయి. అయితే మన కర్తవ్యాన్ని మాత్రం మనం గుర్తించాలి. తప్పు చేసినటువంటి వాడికి కేవలం మంచి మాటలతో దాన్ని సవరించే కోసము దాన్ని ఖండించడం నీ యొక్క కర్తవ్యం. ఇక్కడ అజ్ఞానం అనేటువంటి దట్టముగా కప్పుకొని ఉంటుంటారు. ఈ దట్టమైనటువంటి అజ్ఞానాన్ని కొంచెం తగ్గించడానికి ఏ విధమైనటువంటి ప్రయత్నం చేసినా సాధ్యం కాదు। कौन किस पर सवारी कर रहा है, कौन किस पर अधिकार जता रहा है, भूलें सभी में होती हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्य को पहचानना चाहिए। यदि कोई भूल करता है तो अच्छे शब्दों द्वारा उसे सुधारने के लिए उसका खंडन करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अज्ञान अत्यंत घने रूप में ढका रहता है, अनेक प्रयत्नों से भी उसे कम करना संभव नहीं है। తెల్లవారి 7 గంటల సమయం లోపల మనము 5 అడుగులు ఉంటుంటే మన నీడ 50 అడుగులు ఉంటుంటాయి. కానీ 50 అడుగులు ఉంటున్నటువంటి నీడను మనం ఎంత తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి? నీడతో పోట్లాడటానికి సాధ్యమవుతుందా? లేక నీడను తిట్టితే ఏమైనా వింటుందా? ఏం చేసినా ఈ నీడ తగ్గదు. సూర్యుడు పెరుగుతూ వస్తే నీడ తగ్గుతూ వస్తుంది. ఇది ఈ సూర్యుడు పెరిగి 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 నీ శిరస్సు దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఈ నీడ కూడా నీకు అంతర్ధానమై నీ పాదం కింద పడిపోతుంది। हमारी लंबाई 5 फीट है, लेकिन सुबह 7 बजे के समय इसकी परछाई 50 फीट होती है। इस 50 फीट की परछाई को हम कैसे घटा सकते हैं? क्या परछाई से झगड़ा कर सकते हैं? गाली देने से क्या यह सुनेगी?
कुछ करने पर भी परछाई नहीं घटेगी। सूरज के बढ़ते बढ़ते रहने पर परछाई घटती जाती है। सूरज के बढ़ते बढ़ते सर के ऊपर पहुंचने पर परछाई घटकर अंतर्धान हो जाती है, तुम्हारे पैरों के नीचे चली जाती है। కనుక నీవు 5 అడుగులు ఉండినా గానీ నీ అజ్ఞానం 50 అడుగులు ఉంటుండాలి. కనుక నీ బుద్ధి క్రిందములు అనేటువంటి విచారణా శక్తి అనేటువంటి సూర్యుడు పెరగాలి. ఇది జ్ఞాన సూర్యుడు పెరిగే కొలది ఈ అజ్ఞానమైనటువంటి నీడ తరుగుతూ వస్తుంది. అప్పుడే నీ అజ్ఞానము నిర్మూలమవుతుంది. ఇది ఒక మార్గం. రెండవది ఏమిటంటే నీ నీడ 50 అడుగులు ఉంటుండాలి. ఈ నీడను వెనుక వెయ్యాలని నీడ వైపునే నీ ముఖం తిప్పి పరిగెత్తుతుంటే అది నీకంటే ముందుగానే పరిగెత్తిపోతుంటాలి. కనుక ఈ నీడను నీవు ఎంత విధములుగా ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ దీనిని నీవు వెనుక వేయలేవు. అయితే నీ ముఖం నీడ వైపు లేకుండా సూర్యుని వైపు తిప్పివంటే చెప్పకుండా నీ నీడ నీ వెనుక అయిపోతుంది. तुम 5 फीट के हो, परंतु तुम्हारा ज्ञान 50 फीट लंबा है। अतः तुम में विचार शक्ति रूपी सूरज को बढ़ना चाहिए। ज्ञान रूपी सूरज के बढ़ने के साथ ही तुम्हारी अज्ञान रूपी परछाई भी घट जाएगी, तभी तुम्हारे अज्ञान का अंत होगा। यह एक तरीका है। अब दूसरा तरीका, तुम्हारी परछाई 50 फीट है, इसे तुम पीछे छोड़ने के लिए उसी की ओर मुंह करके दौड़ने लगोगे तो वह तुमसे पहले ही तुम्हारे आगे भागने लगेगी। इस प्रकार तुम जितनी भी कोशिश करो, लेकिन तुम परछाई को अपने पीछे नहीं डाल सकते हो। परंतु तुम अपने मुंह को परछाई की ओर से सूरज की ओर मोड़ोगे तो बिना बताए ही परछाई तुम्हारे पीछे की ओर चली जाएगी। మీరెందు ఉంటున్నటువంటి అజ్ఞానంలో నిరంతరము నీవు చింతించేదానికంటే జ్ఞానభాస్కరుని చింతించు. ఈ అజ్ఞానం నీకు చెప్పకనే వెనుక దృష్టినైనా దైవం పైన మరల్చాలి, బుద్ధితో జ్ఞానమునైనా అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. ఈ రెండూ లేకపోతే మన అజ్ఞానం ఉన్న చోటే ఉంది. अतः निरंतर अपने अज्ञान के बारे में विचार करने के बदले ज्ञान भास्कर का चिंतन करते रहो तो तुम्हारा ज्ञान स्वयमेव दूर हो जाएगा। इसलिए दृष्टि को ईश्वर की ओर मोड़ना चाहिए अथवा बुद्धि के सहारे ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। इन दोनों के न होने पर हमारा ज्ञान यथावत रहेगा। కనుకనే అర్జున, నీ జ్ఞానం నీవు అభివృద్ధి పరచుకో, నీ అజ్ఞానం నశిస్తుంది. అజ్ఞానం నశించే సమయానికి ద్వంద్వత్వం మాయమైపోతుంది. ద్వంద్వత్వమే మటుమాయ అయినప్పుడు రాగద్వేషములు ఏమాత్రము ఉండవు. రాగద్వేషములు లేనప్పుడు దేహభ్రాంతి పోతుంది. దేహభ్రాంతి పోయినప్పుడు దుఃఖమే ఉండదు. श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम अपने ज्ञान को बढ़ाओ, तुम्हारा ज्ञान विनष्ट होगा। अज्ञान के विनष्ट होने से तुम्हारा द्वंद्व भी समाप्त हो जाएगा। द्वंद्व के अदृश्य होने पर राग और द्वेष भी नहीं होंगे। राग द्वेष के न होने पर देह का भ्रम नहीं होगा। देह का भ्रम ही नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। కనుక దేహాభిమానం పోవాలంటే నీకు మొట్టమొదట రాగద్వేషములు పోవాలి. ఈ రాగద్వేషం పోవాలంటే ఈ ద్వంద్వత్వాన్ని ధ్వంసం చేయాలి. ఈ ద్వంద్వత్వాన్ని ధ్వంసం చేయాలంటే అజ్ఞానం నిర్మూలం కావాలి. అజ్ఞానం నిర్మూలం కావాలంటే జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలి. अतः देहाभिमान का दूर होना है तो सबसे पहले राग और द्वेष को दूर होना है। इन राग और द्वेष को दूर करना है तो द्वंद्व की भावना को विनष्ट करना चाहिए। द्वंद्व को विनष्ट करना है तो अज्ञान का उन्मूलन होना चाहिए। अज्ञान को दूर करना है तो ज्ञान को बढ़ाओ। కనుక నీ జ్ఞానాదేవత కైవల్యం అన్నాడు. కనుక ఎట్టి జ్ఞానాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. లౌకిక జ్ఞానమా, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం? మన యందు మనకు ఎంతెంత ఆస్తిత్వం అనేటువంటి దీనిపైన నమ్మకం ఉంటుంటాదో అప్పుడే దైవత్వం పైన కూడాను అంత ఆస్తిత్వం పైన నమ్మకం వస్తుంది. తనను తాను నమ్మనటువంటి వాడే దైవాన్ని నమ్మడు, తనను తాను నమ్మినటువంటి వాడే దైవాన్ని నమ్ముతాడు. కనుక తనను తాను నమ్మడుకై ఈ యొక్క విచారణ శక్తి అత్యవసరం. इसीलिए ज्ञानादैवतु कैवल्यम कहा गया है। अतः हमें किस प्रकार के ज्ञान को बढ़ाना चाहिए?
लौकिक ज्ञान अथवा आध्यात्मिक ज्ञान, हमें जब अपने अस्तित्व पर विश्वास होगा तभी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास होगा। स्वयं पर जो विश्वास नहीं करता है वह ईश्वर पर कदापि विश्वास नहीं करेगा। स्वयं पर विश्वास करने वाला ही ईश्वर पर विश्वास करेगा। अतः स्वयं पर विश्वास करने के लिए यह विचारण शक्ति अत्यंत आवश्यक है। ఎందుకంటే ప్రతి విషయంలో కూడా చిన్న చిన్న విషయంగా పిల్లలకు అర్థమవుతుందని నేను మరొకసారి చెప్తున్నాను. తెల్లవారి మొదలు రాత్రి పరుండునంత వరకు కూడాను ప్రతి విషయంలో కూడాను నాది నేను నాది నేను అని అంటున్నాం. నేను అని అంటున్నాడు, కానీ నేను ఎవరు అనేటువంటి దాన్ని విచారణ చేస్తున్నాడు. ఇది నా దేహం, ఇది నా బుద్ధి, ఇది నా చిత్తం, ఇది నా ఇంద్రియం, ఇది నా అంతఃకరణ అంటున్నావు. బట్ వామై నేనెవరు అనేటువంటి దాన్ని వేసుకోవటం లేదే. ఇలాంటి వాడు ఎన్ని విద్యలు చదివితే గానీ ఏమి ప్రయోజనం? बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आने के लिए मैं फिर एक बार बता रहा हूं, सुबह से लेकर रात को सोने तक मेरा मैं कह रहे हैं। मैं तो कह रहा है, परंतु मैं कौन हूं इस पर कभी विचार कर रहा है? यह मेरी देह है, यह मेरी बुद्धि है, यह मेरा चित्त है, यह मेरी इंद्रिय है, यह मेरा अंतःकरण है, ऐसा कह रहे हो, परंतु हु एम आई स्वयं से यह प्रश्न नहीं कर रहे हो। ऐसा व्यक्ति चाहे कितनी ही विद्याएं क्यों न सीखे, परंतु क्या प्रयोजन? ఎన్ని విద్యలు నేర్చి ఏమి ఫలము? తన నొసట కాస తప్పింత ఎవరి తరము? మంద బుద్ధులు తన తనకు చేరనేని బెండుబారుడు బుద్ధులు బండబారు. కనుకనే ఇది నా వస్త్రం అంటే వస్త్రం వేరు, నేను వేరు. అదే విధంగానే నా దేహం అంటే దేహం వేరు, నీవు వేరు. అక్కడ విచారించి నీవెవరు? నా దేహం అంటున్నావు కానీ నేనే దేహం అనటం లేదే. కనుక నీవెవరు అనేటువంటిది విచారణ చేస్తే ఇది అన్నింటికి కూడా ఒక యజమాని స్థానంలో ఉంటున్నాడు. నీవు యజమానుడు ఉండినప్పుడే నా భూమి, నా ఇల్లు, నా కారు, నా ఇది అని అనుకుంటున్నాం. యజమానుడు లేకపోతే నా ఇల్లు, నా కారు, నా భూమి ఎక్కడ? विद्याएं कितनी ही सीख प्रयोजन क्या? माथे की लेखा से क्या कोई बच सकता? बुरे विचार जब हैं सर में घुसते, तुरंत बुद्धि उसकी है पथरा जाती। जब कहते हो कि मेरा वस्त्र, तो वस्त्र अलग है, मैं अलग हूं। इसी प्रकार मेरी देह कहने पर देह अलग है, तुम अलग हो। वहां विचार करो कि मैं कौन हूं। तुम मेरी देह कह रहे हो, मैं ही देह हूं ऐसा नहीं कह रहे हो। अतः मैं कौन हूं पर विचार करने से ज्ञात होगा कि मैं ही सबका मालिक हूं। मालिक के होने पर ही मेरा घर, मेरी कार, मेरी जमीन, मेरा घर कह रहे हो। यदि मालिक ही न हो तो मेरा घर, मेरी कार, मेरी जमीन ये सब कहां? అతను మారేవాడు కాదు, అతను కదిలేవాడు కాదు, అతను వదిలేవాడు కాదు. కనుకనే అట్టి దివ్యత్వమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని విచారణ ద్వారా గుర్తించాలి. కనుక ప్రతి మానవునికి కూడా 3 భాగములు విచారణ, 1 భాగం సాధన. ఈ 4 ద్వారానే మానవత్వం సార్థకమవుతుంది. కనుక కాయాన్ని వ్యర్థం చేయక, కాయాన్ని నిరంతరం గావించుకొనక, మనం కర్మలను సార్థకంగా గావించుకున్నప్పుడే జన్మం కూడా పవిత్రమవుతుంది. वह परिवर्तित होने वाला नहीं है, वह विचलित होने वाला नहीं है, वह छोड़ने वाला नहीं है। अतः ऐसे दिव्यतापूर्ण आत्म तत्व से विचारण के माध्यम द्वारा अवगत होना चाहिए। प्रत्येक मानव के लिए 3 भाग विचारण और 1 भाग साधना, इन 4 के माध्यम से ही मानव जीवन सार्थक होगा। जब हम समय का दुरुपयोग न करके, शरीर को निरर्थक न करते हुए सार्थक कर्म करते रहेंगे, तब ही जीवन भी पवित्र होगा। కనుక సమస్త దుఃఖములకు మూల కారణము ఇంద్రియముల యొక్క బలహీనతని. ఇవి బలంగా ఉంచుకొని తగిన కార్యములో ప్రవేశింపచేసి దీనిని
ఎడమార్గం పట్టించుకుంటా చూసుకునేటువంటి విషయంలో మనం దీన్ని నిగ్రహించుకోవాలి. భగవద్గీతలో ఇంద్రియ నిగ్రహం అన్నాడు, కానీ ఇంద్రియ నిర్మూలం అనలేదు. కర్మ త్యాగం అని చెప్పలేదు, కర్మ ఫలత్యాగం అన్నాడు. समस्त दुखों का कारण इंद्रियों की कमजोरी ही है, इसलिए इन्हें सशक्त रखते हुए सही कर्मों में प्रविष्ट कराकर बुरे मार्ग में जाने न देने के संदर्भ में नियंत्रित करना चाहिए. भगवत गीता में इंद्रियों का उन्मूलन नहीं कहा गया, इंद्रिय नियंत्रण कहा गया है. कर्म का त्याग नहीं कहा, कर्म फल का त्याग कहा. కనుక భగవద్గీతలో చెప్పిందని మనం కర్మలు చేయకుండా ఉండడానికి వీలు కాదు. కర్మ చేసే తీరాలి. ఏ ఫలితం లేకపోయినా నేనే చేస్తున్నాను. నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం దిశ్లోకేషించిన నానవాప్తం మయాప్తవ్యం వర్తీయవచ్చ కర్మని. నేనే నాకు ఏ ఫలితం లేకపోయినా కర్మ చేస్తున్నాను, నీవెందుకు చేయకూడదు? కనుక మనం అన్ని కర్మలు చేయవలసిందే, అన్ని ఇంద్రియములను ఉపయోగం పెట్టుకోవాల్సిందే. అయితే మాత్ర అని చెప్పినట్టుగా ఏ పరిమితిలోనో ఏ కొలతలోనో దీన్ని ప్రవేశపెట్టుకోవాలి. దీన్ని ఎడమార్గం పట్టించకుండా ఇంద్రియాన్ని ఉపయోగించుకోమని చెప్పాడు. ఇదే భగవద్గీత యొక్క ప్రధానమైన సందేశం. अतः भगवत गीता में कहा गया कहकर बिना कर्म किए रहना संभव नहीं है, कर्म करने ही पड़ेंगे. नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्त मवाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि. किसी भी फल के न होने पर भी मैं ही कर्म कर रहा हूं, फिर तुम क्यों नहीं करोगे? अतः हमें सभी कर्म करने ही चाहिए, सभी इंद्रियों का उपयोग करना ही चाहिए, परंतु जैसे कि इनके लिए मात्रा कहा गया है, इनका उपयोग सीमित ढंग से होना चाहिए. सतर्क रहना चाहिए कि इंद्रिय बुरे मार्ग का अनुसरण न करे. यही भगवत गीता का प्रधान उपदेश है. उपसंहार. श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अर्जुन को अनेक उदाहरणों के माध्यम से उनके अज्ञान के अंधकार को दूर किया, उससे कहीं अधिक सरल एवं प्रभावपूर्ण शब्दों में स्वामी ने अपने छात्रों और भक्तों का मार्ग निर्देशन गीता के इस प्रवचन में किया. इस पूरे प्रवचन में स्वामी ने विशेषतः इंद्रिय नियंत्रण के महत्व को निरूपित किया. भगवान बाबा ने कहा कि इंद्रिय नियंत्रण के बगैर और ज्ञान की प्राप्ति के बिना मानव जीवन निरर्थक है. इंद्रिय जनित मलिनता को दूर कर विशुद्ध मन के सहारे कर्म करना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है. अतः प्रत्येक व्यक्ति को इन महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत होने के साथ साथ उनके आचरण पर ध्यान देना चाहिए. स्वामी ने विशेषतः आत्मा के स्वभाव और महत्व को इस प्रवचन में उजागर किया है. भगवान बाबा ने स्पष्टतः निर्देश दिया कि इंद्रियों का सीमित एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करते हुए व्यक्ति को निष्काम भावना के साथ कर्माचरण करना और जीवन को सार्थक करना चाहिए. अस्तु. अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवत गीता पर दिनांक 25 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुना.